السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء المبارك. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. اس کتاب کا آج ہم انشاءاللہ الدرس الثانی لیسن 2 پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ کتاب الدکتور فا عبد الرحیم کی ہے اور اس کا پہلا لیسن ہم نے گزشتہ ہفتہ پڑھا تھا۔ وہ لیسن تھا الدرس الاول، لیسن نمبر 1، حاذا کے متعلق۔ اور اس میں ہم نے دیکھا کہ حاذا جو ہے اس کا استعمال ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کے طور پہ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں حاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے، دس از اے ہاؤس۔ حاذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے۔ حاذا بابن، یہ ایک دروازہ ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں حاذا محمد، حاذا طبیب، حاذا مدرس۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حاذا کا استعمال عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے کیا جا سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، حاذا کا استعمال کیا جاتا ہے ایسی شخص کے لیے، ایسی چیز کے لیے، ایسی جگہ کے لیے جو ہمارے نزدیک ہو۔ اگر بیتن ہمارے نزدیک ہے تو ہم کہیں گے حاذا بیتن، لیکن اگر یہی بیتن تھوڑی دوری پہ ہو تب ہم حاذا بیتن نہیں کہیں گے۔ اسی طرح اگر ہمارے سامنے جو چیز ہے وہ مذکر ہے تب ہم حاذا استعمال کریں گے۔ اگر وہی چیز جو ہے مؤنث ہو تب ہم حاذا استعمال نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے سامنے محمد ہے، لڑکا ہے، تو ہم کہتے ہیں حاذا محمد، لیکن اگر زینب ہے، عائشہ ہے، فاطمہ ہے، تب ہم حاذا فاطمہ، حاذا زینب نہیں کہیں گے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، اگر ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ایک ہی ہے، یا ہمارے پاس اگر شخص ہے وہ ایک ہی ہے تب ہم حاذا کا استعمال کریں گے۔ اگر وہ 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تب ہم حاذا کا استعمال نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے پاس ایک لڑکا ہے تو ہم کہیں گے حاذا ولد، لیکن اگر وہ 2 لڑکے ہیں تب ہم یہ نہیں کہیں گے حاذا ولدان، یہ غلط ہے۔ تو 3 چیزیں ہیں جو ضروری ہے حاذا کا استعمال کرنے کے لیے۔ ایک یہ ہے کہ جس چیز کے لیے ہم استعمال کریں گے وہ ہونا چاہیے ہمارے نزدیک، دوسری چیز وہ مذکر ہونا چاہیے، مسکولائن ہونا چاہیے، اور تیسری چیز کہ وہ مفرد ہونا چاہیے۔ یہ ہم نے پہلی چیز جو ہے گزشتہ ہفتے سیکھی تھی۔ اس کے علاوہ ہم نے سیکھا تھا کہ کس طرح سے ہم سوال کرتے ہیں۔ ہم سوال کرتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں ما، اور ہم کہتے ہیں ما حاذا، یہ کیا ہے؟ ما حاذا، یہ کیا ہے؟ ما یہ اسم استفہام ہے اور حاذا اسم الاشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا جواب ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کا نام بتا دیں۔ جیسے گھر ہے تو ہم کہتے ہیں حاذا بیتن۔ اگر اسی طرح اشارہ کیا جائے گا مسجد کی طرف اور کہا جائے گا ما حاذا تو ہم کہیں گے حاذا مسجد۔ قلمن کی طرف اشارہ کیا جائے تو ہم کہیں گے حاذا قلم۔ یہ ایک طریقہ ہم نے سیکھا سوال کرنے کا۔ دوسرا طریقہ ہے کہ ہم کہیں گے احاذا بیتن، کیا یہ ایک گھر ہے؟ کیا یہ ایک گھر ہے؟ اگر جواب صحیح ہو تو ہم کہیں گے نعم، ہاں، حاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے۔ احاذا مسجد، مسجد کی طرف اشارہ کر کے نعم حاذا مسجد، ہاں یہ ایک مسجد ہے۔ قلم کی طرف اشارہ کر کے احاذا قلم، جواب ہوگا نعم حاذا قلم۔ اسی طرح اگر ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کریں گے لیکن وہ چیز نہیں ہو جس کا ہم نام لے رہے ہیں تو ہم لا کا استعمال کریں گے، نہیں کا استعمال کریں گے۔ جیسے احاذا سریر، کیا یہ بیڈ ہے؟ جبکہ یہاں پہ کرسی بنی ہوئی ہے تو ہم کہتے ہیں لا حاذا کرسی، نہیں یہ تو کرسی ہے۔ اسی طرح قلم کی طرف اشارہ کر کے احاذا مفتاح، جواب ہے لا حاذا قلم، نہیں یہ قلم ہے۔ تو یہ 2 طریقے ہم نے سیکھے ہیں۔ اس میں جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں یہ ہے حرف استفہام، حرف استفہام۔ ما جو ہم نے پڑھا تھا ما حاذا، تو اس میں ہم نے کہا کہ یہ جو ما ہے یہ ہے اسم استفہام۔ اس کے بعد جو ہم نے ایک اور چیز سیکھی تھی وہ تھا من کا استعمال۔
मन का इस्तेमाल, तो हम कहते हैं मिसाल के तौर पर मन हाजा, ये कौन है। हाजा तबीबुन, ये एक डॉक्टर है। मन हाजा, ये कौन है। हाजा वालदुन, ये एक लड़का है। तो मन का इस्तेमाल हम तब करते हैं सवाल पूछने के लिए जब हमने सवाल पूछना हो आकिल के बारे में, अक्लमंद के बारे में, जिसके पास इंटेलेक्ट है। मन हाजा, हु इज दिस। जिसके पास इंटेलेक्ट नहीं होता उसको हम बोलते हैं मा हाजा, व्हाट इज दिस। मन आकिल के लिए और मा गैर आकिल के लिए। ये हमने गुज़श्ता हफ्ता सीखा था। अब हम आज का जो दर्स है वो सीखेंगे। ये है अदरसुसानी। अदरसुसानी है लेसन टू। लेसन टू ज़ालिका। ज़ालिका पहले हमने पढ़ा था हाजा, अब है ज़ालिका। हाजा हमने पढ़ा था इस्मुल इशारा लिल करीब अल मुज़क्कर अल मुफरद, यानी ये हम इस्तेमाल करते थे हाजा नज़दीक के लिए, मुज़क्कर के लिए, मेल के लिए, और मुफरद यानी सिंगुलर के लिए। आज हमने पढ़ना है ज़ालिका। ये भी इस्तेमाल किया जाता है एक के लिए, मुफरद के लिए और मुज़क्कर के लिए। उसमें भी है मुज़क्कर, उसमें भी एक, हाजा के लिए भी एक होना चाहिए था और मुज़क्कर होना चाहिए। ज़ालिका के लिए भी यही है, मुज़क्कर होना चाहिए, एक होना चाहिए। लेकिन जो तीसरी कंडीशन है कि हाजा के लिए कि जो चीज़ की तरफ, जिस शख्स की तरफ हम इशारा करेंगे वो नज़दीक होना चाहिए। लेकिन ज़ालिका का मामला ये नहीं। ज़ालिका के लिए वो चीज़, वो शख्स, वो जगह दूर होनी चाहिए, यानी अपोजिट है ये। हाजा नज़दीक के लिए और ज़ालिका दूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मा ज़ालिका, व्हाट इज दैट, वो क्या है। ज़ालिका नजमुन, दैट इज ए स्टार, वो एक तारा है। पहले हमने पढ़ा था मा हाजा, ये क्या है, व्हाट इज दिस। हाजा मस्जिदुन, दिस इज ए मस्जिद। अब हम पढ़ रहे हैं मा ज़ालिका, व्हाट इज दैट। ज़ालिका नजमुन, दैट इज ए स्टार, वो एक तारा है। आगे देखें, हाजा मस्जिदुन, दिस इज ए मस्जिद, यानी नज़दीक जब है तब हम हाजा इस्तेमाल करते हैं। वज़ालिका बैतुन, एंड दैट इज अ हाउस, वो एक घर है। तो आप देख रहे हैं हाजा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है, मस्जिद नज़दीक है। वज़ालिका बैतुन, और वो एक घर है, तो घर कहाँ है, दूर है। हाजा हिसानुन, ये एक घोड़ा है। दिस इज ए हॉर्स। वज़ालिका हिमारुन, एंड दैट इज अ डंकी, और वो एक गधा है। अज़ालिका कल्बुन, क्या वो कुत्ता है। ला ज़ालिका क़ित्तुन, नहीं वो एक बिल्ला है। तो सबसे पहले आप सीखेंगे कि ज़ालिका जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं तब जब कोई चीज़ मुज़क्कर हो, एक हो, लेकिन दूर हो। ठीक है। ज़ालिका नजमुन, वो एक तारा है। ज़ालिका किताबुन, वो एक किताब है। ज़ालिका कलमुन, वो एक कलम है। ज़ालिका मुहम्मद, वो मुहम्मद है। ज़ालिका अहमद, वो अहमद है। ज़ालिका सब्ज़ार, वो सब्ज़ार है। ज़ालिका फ़िरदौस, वो फ़िरदौस है। ज़ालिका मुदस्सिर, वो मुदस्सिर है। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है व ज़ालिका बैतुन। व जो इस्तेमाल किया गया है, आप देख रहे हैं कि व ज़ालिका की बिल्कुल साथ में लिखा हुआ है। इसी तरह जब आप देखेंगे मुहम्मदुन व अलीयुन, मोहम्मद व अली जब हम लिखते हैं, मोहम्मद फिर स्पेस डालते हैं, फिर व अलीयुन एक साथ लिखते हैं, तो व इसकी मीनिंग है एंड, और। इसको लिखते हैं हम जो इसके बाद आने वाला वर्ड है उसके साथ मिला के, उसके साथ मिला के। यहाँ पे आप देख रहे हैं हाजा मस्जिदुन, फिर जगह खाली, व ज़ालिका, वाव और जाल जो है इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। व ज़ालिका बैतुन, और वो एक घर है। तो इस वाव के बाद जो वर्ड आएगा उसमें स्पेस नहीं डालनी होती है। यहाँ देखें हाजा हिसान व ज़ालिका हिमार, वा और जाल इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। इसके बाद है ये सवाल अज़ालिका कल्बुन। पहले हम पढ़ते थे अहाजा कल्बुन, ठीक है, अहाजा जब वो नजदीक थे। फिर हम कहते थे कि अगर पॉजिटिव में जवाब देना तब हम कहेंगे नाम हाजा कल्बुन। अगर नेगेटिव में देना तो हम कहते ला हाजा क़ित्तुन।
ٹھیک ہے، یہ نزدیک کے لیے تھا. اب دور کے لیے ذالک کلبن، کیا وہ کتا ہے؟ اگر ہوتا تو ہم کہتے ہیں نعم ذالک کلبن، ہاں وہ ایک کتا ہے. لیکن یہاں پہ باللہ دکھایا گیا ہے تو ہم کہتے ہیں لا ذالک قط، نہیں وہ ایک باللہ ہے. اسی طرح اگر آپ کو مسجد کی طرف اشارہ کرایا جائے گا دور، تو ہم آپ سے پوچھیں گے اذالک مسجد، آپ کا جواب کیا ہوگا؟ مسجد کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، اذالک مسجد، آپ کا جواب ہوگا نعم ذالک مسجد. اب میں آپ کو گھر کی طرف اشارہ دکھاؤں گا، بیتن کی طرف اشارہ دکھاؤں گا، اور میں کہوں گا ذالک مسجد، کیا وہ مسجد ہے؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ لا ذالک بیتن، نہیں وہ ایک گھر ہے. اسی طرح میں قلمون کی طرف اشارہ کروں گا اور میں کہوں گا ذالک قلمون، کیا وہ قلم ہے؟ آپ کہیں گے نعم ذالک قلمون. قلمون کی ہی طرف اشارہ کروں گا اور کہوں گا ذالک کتاب، آپ کہیں گے لا ذالک قلم، نہیں وہ ایک قلم ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر میں اشارہ کروں گا قلم کی ہی طرف اور میں کہوں گا ما ذالک، وہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے ذالک قلم. میں اشارہ کروں گا بیڈ کی طرف، ما ذالک، آپ کہیں گے ذالک سریر، وہ ایک بیڈ ہے. اسی طرح مسجد کی طرف اشارہ، ما ذالک، وہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے ذالک مسجد. بیتن کی طرف، ما ذالک، جواب کیا ہوگا؟ ذالک بیتن. اسی طرح جو دیگر چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہم اسی طرح جو ہے سوال پوچھیں گے. لیکن یاد رہے کہ ما غیر عاقل کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا. ما ذالک، وہ کیا ہے؟ جواب ہوگا ذالک مسجد، ذالک بیت، ذالک قلم. لیکن اگر ہم نے پوچھنا ہے عقل مند کے بارے میں، عاقل کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں، تب ہم کہیں گے من ذالک، من ذالک، من ذالک، من ذالک، تو جواب ہوگا ذالک محمد، ذالک فرحان، ذالک احمد، ذالک حامد، ذالک خالد. سوال ہوگا من کے ساتھ. یا اسی طرح من ذالک، ذالک مدرس، من ذالک، ذالک طبیب، من ذالک، ذالک مہندس، مہندس انجینئر کو بولتے ہیں. تو یہ آپ نے فرق یاد رکھنی ہے ما اور من کی، یہ ہمیشہ آئے گا، آگے بھی آئے گا. اسی طرح آپ دیکھیں گے من ھذا، یہ کون ہے؟ ومن ذالک، اور وہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ نزدیک آپ دیکھ رہے ہیں ایک ٹیچر ہے، تو جواب ہے ھذا مدرس، یہ ایک ٹیچر ہے. وذالک امام، اور وہ ایک امام ہے، اور وہ ایک امام ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ھذا مدرس، یہ ایک ٹیچر ہے، نزدیک ہے. وذالک امام، اور وہ ایک امام ہے، یہ دور ہے. تو اس لیے ذالک کا استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح ما ذالک، اب دیکھیے سوال ہے، اوپر تھا من ھذا کیونکہ انسان کے بارے میں سوال تھا. اب ہے ایک چیز کے بارے میں سوال، پتھر کے بارے میں سوال. تو سوال ہے ما ذالک، وہ کیا ہے؟ اور جواب ہوگا ذالک حجر، وہ ایک پتھر ہے. اسی طرح آپ آگے دیکھیں گے کہ غیر عاقل کے بارے میں ہی اگر ہم سوال کریں گے اور ہم کہیں گے یہاں پہ ایک سکر ہے، چینی ہے، شوگر ہے، تو آپ سے میں کیا سوال کروں گا؟ ما ھذا کہ من ھذا؟ آپ کہیں گے غیر عاقل ہے چینی، تو سیدھی سی بات ہے ہم کہیں گے ما ھذا اگر نزدیک ہے. اگر دور ہے تو ما ذالک. اسی طرح اس گلاس میں دودھ ہے، اگر مجھے سوال پوچھنا ہے یہ کیا ہے، تو میرا سوال کیا ہوگا؟ ما ھذا کہ من ھذا؟ آپ کہیں گے دودھ ہے، غیر عاقل ہے، تو ہم کہیں گے ما ھذا. یہی دودھ اگر دور ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ما ھذا کہ ما ذالک. اگر دور ہے تو ہم کہیں گے ما ذالک، وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ دیکھیں گے ھذا سکر، یہ چینی ہے، شوگر ہے. وذالک لبن، اور وہ دودھ ہے. ٹھیک ہے. سکر نزدیک ہے، ھذا سکر، وذالک لبن، اور دودھ دور ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں وذالک لبن، اور وہ دودھ ہے. تمرین، ایکسرسائز، تمرین بولتے ہیں ایکسرسائز کو. اقرا واکتب، یہ آپ نے پڑھنا ہوگا اور پھر لکھنا ہوگا. یہ آپ کی پڑھائی کی پریکٹس ہے اور لکھائی کی پریکٹس ہے. تو آپ اس کو پڑھیے.
पढ़िए पहला जुमला आप पढ़िए, हाज़ा सुक्करुन व ज़ालिका लबनुन। जुमला नंबर 2 आप पढ़िए, मन ज़ालिका, ज़ालिका इमामुन, मन ज़ालिका, ज़ालिका इमामुन। जुमला नंबर 3 अब आप पढ़िए, अज़ालिका क़ित्तुन, अज़ालिका क़ित्तुन, ला ज़ालिका कल्बुन, ला ज़ालिका कल्बुन। मा हाज़ा, हाज़ा हजरुन, हाज़ा हजरुन। तो इसमें आप जो है पढ़ाई की प्रैक्टिस करेंगे और लिखने की भी कोशिश करेंगे। अल कलिमातुल जदीदतु, द न्यू वर्ड्स, नए अल्फाज। इमामुन, इमाम बोलते हैं क्लर्क को जो इमामत करता हो मस्जिद में नमाजों में। हजरुन, पत्थर स्टोन। सुक्करुन, चीनी शुगर। लबनुन, दूध मिल्क। तो इस तरह करके लेसन नंबर 2 मुकम्मल हो गया है। इसी पे करेंगे हम आज इक्तिफा। एक बार फिर हम याद दिलाएंगे आपको कि दर्स-उस-सानी में हमने पढ़ा है ज़ालिका। पहला दर्सुल अव्वल में हमने पढ़ा था हाज़ा। हाज़ा और ज़ालिका दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं एक के लिए, मुफरद के लिए, सिंगुलर के लिए, और दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं मुज़क्कर के लिए, मस्कुलाइन के लिए, मुज़क्कर के लिए, मेल के लिए। और फ़र्क सिर्फ ये है कि हाज़ा हम इस्तेमाल करते हैं नज़दीक के लिए और ज़ालिका हम इस्तेमाल करते हैं दूर के लिए। अगर कलमुन नज़दीक है तो हम कहेंगे हाज़ा कलमुन, अगर वही कलम दूर है तो हम कहेंगे ज़ालिका कलमुन। हाज़ा और ज़ालिका दोनों आकिल और गैर आकिल दोनों के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। हाज़ा रजुलुन, हाज़ा कलमुन, ज़ालिका रजुलुन, ज़ालिका कलमुन। और इसके अलावा हमने हाज़ा में जब पढ़ाया था तब हमने ये आपको कहा था कि हाज़ा जो है, हाज़ा उसमें दो कलिमात एक साथ जुड़े हुए हैं। हाज़ा में हा और ज़ा, हा और ज़ा, हा के ऊपर जो है खड़ी ज़बर है, ये अलग नहीं लिखा जाता, हा अलिफ नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह ज़ालिका पे भी ज़ाल के ऊपर खड़ी ज़बर है, ज़ाल और अलिफ अलग अलग नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह हाज़ा और ज़ालिका। और इसके अलावा मैंने हाज़ा में ये बोला था कि असल में ये दो वर्ड्स हैं, हा और ज़ा। हा हरफुन लितंबीह है और ज़ा इस्मुल इशारा है। इसी तरह ज़ालिका में भी यही है, ज़ा ये हुआ इस्मुल इशारा, जिस तरह हाज़ा में था ज़ा इस्मुल इशारा, यहाँ पर भी ज़ा इस्मुल इशारा है। और लाम है लामुल बुअद, दूरी दिखाने के लिए लाम का इस्तेमाल। और का ये है काफुल खिताब, ये भी दूरी दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़ा इस्मुल इशारा, लाम लामुल बुअद। लाम की कहते हैं कि 40 किस्में हैं लाम की अरबी में। एक आपने पढ़ा होगा लामुल जर, जो जेर देता है, लिल्लाहि, ठीक है। लेकिन ये लाम वो लाम नहीं है, ये लामुल बुअद है, दूरी दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़ालिका, तो ज़ा इस्मुल इशारा, लाम लामुल बुअद दूरी दिखाने के लिए, और का ये काफ खिताब कहलाता है। ये ज़मीर नहीं है, ये प्रोनाउन नहीं है, का ये ज़मीर नहीं है, ये है काफुल खिताब, और ये भी दूरी दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कि अगर कोई चीज़ नज़दीक है तो हम कहते हैं हाज़ा कलमुन, अगर वही कलमुन दूर है तो हम कहते हैं ज़ालिका कलमुन, वो एक कलम है। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो बीच में हो, न ज़्यादा नज़दीक न ज़्यादा दूर, तब हम कहते हैं ज़ाका कलमुन, ज़ाका कलमुन। तब ये लाम जो है ना, इस लाम को हम हटाते हैं, क्योंकि ये लाम भी दूरी दिखाता है, काफ भी दूरी दिखाता है। लेकिन ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई चीज़ ज़्यादा दूर हो। जब ज़्यादा दूर ना हो तब हम लाम को हटाते हैं, तब बनता है ज़ाका कलमुन, वो एक कलम है। आज के लिए इतना काफ़ी है। वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मअस्सलामा दुमतुम फिस्सआदति वस्सुरूर।